بنام خداوند بخشنده و مهربان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز را از شعر بزرگ شروع میکنیم که میفرمایند در مورد حضرت امام حسین علیه السلام هست. علامه اقبال میفرمایند بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله ها در ویرانه ها بارید و رفت، لاله در ویرانه بارید و رفت. همچنین میفرمایند تا قیامت در مورد امام حسین است، تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. علامہ اقبال فرماتے ہیں مظلوم کربلا کے حوالے سے جب مدح سرا کرنے کے بعد جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں مظلوم کربلا مدینہ سے عراق کی طرف جب آئے کربلا کی جانب. اب ان کا پچھلی کلاس میں علامہ اقبال فرمایا تھا کہ ان کا مقصد حاکمیت حکومت یا جس طرح مظلوم کربلا فرماتے ہیں میرا مقصد کسی پر ظلم ستم کرنا نہیں ہے، حاکمیت بادشاہت کرنا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. علامہ اقبال بھی اس طرح فرماتے ہیں جب کربلا میں آئے تو بر زمین کربلا، زمین کربلا پر کا مطلب ہے پر، بارید بارش کی طرح برسے، بارید بارید مصدر سے ہے برسنا، بارش کی طرح بارید. اب جب بارش برس جاتی ہے تو بادل چلے جاتے ہیں، بادل چھٹ جاتے ہیں. فرماتے ہیں بارید و رفت، امام حسین علیہ السلام بارش کی طرح کربلا میں برسے اور چلے گئے، شہید ہو گئے. اب اس کا اثر کیا ہوا جب مظلوم کربلا وہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں بارش کی طرح برسے بر زمین کربلا اور پھر چلے گئے، رفت چلے گئے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مظلوم کربلا نے لالے در ویرانے ہا، لالے کہتے ہیں پھول جہاں اگتے ہیں یا پھولوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پھول اگائے، لالے در ویرانے ہا، وہ ویران جگہ کہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس زمین کربلا میں، زمین نینوا میں کوئی کاشت ہی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر کوئی کاشت کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، مگر مظلوم کربلا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے کاشت کیا، کیا لالے در ویرانے ہا، انہوں نے اس بنجر زمین کو آباد کر دیا. اور جب آباد ہوا تو کیا کیا کارید و رفت، جیسے ایک جو مالی ہوتا ہے جو پھولوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو ایک جگہ دوسری جگہ اٹھاتا ہے، پرورش کرتا ہے، پانی دیتا ہے، مالی کی طرح کارید اس کو وہاں پر پھولوں کو بسایا، پھولوں کو وہاں پر رکھا، وارافت اور مظلوم کربلا چلے گئے. پھر ہم ایک بار فرماتے ہیں کہ دوسرا اثر بھی ہوا. ایک اثر تو یہ کہ اس بنجر زمین کو آباد کیا. پھر دوسرا جو قیامت تک کے لیے ایک کام مظلوم کربلا نے کیا وہ یہ تھا تا قیامت تک کے لیے قطع استبداد کر دے. قطع یعنی قطع کیا، استبداد اس ظلم جور کو، وہ جو ظلمت والا دور تھا مظلوم کربلا نے اس دور کو ختم کر دیا. کس چیز کے ذریعے؟ اپنا سر مبارک دے کر، شہید ہو کر. کیونکہ موج خون او مظلوم کربلا کے خون کا اثر ایسا ہوا، چمن ایجاد کر، اس میں چمن ایجاد کر دیا. قیامت تک کے لیے مظلوم کربلا نے یہ سوچ دی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک کے لیے جو شخص میری فکر رکھتا ہوگا، وہ جو یزید جیسی فکر کوئی رکھتا ہوگا اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گا. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہی حسین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سر تو کٹا لیا، شہید ہو کے، مگر سر نہیں جھکایا ان کے سامنے. دیکھو آج کے زبان فارسی کے گرامر کا درس ہم پڑھیں گے، اور سب سے پہلے کیونکہ ہماری مقدماتی 2 کلاسیں ہو چکی ہیں، مقدماتی کلاسز کے بعد آج سے ہم اپنی گرامر کا آغاز کر رہے ہیں. زبان فارسی کی گرامر کا آغاز ہم کریں گے. زبان فارسی کی گرامر کے آغاز سے پہلے ایک نقطہ ہے مصدر والا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد اپنی گرامر کی کلاس سٹارٹ کریں گے. مصدر چونکہ یہ بھی گرامری حصہ ہے اور یہ اس لیے سب سے پہلے بتایا گیا ہے تاکہ ماضی کی قسمیں آئیں گی، گرامر آئے گی، حال یعنی مضارع کی بحث آئے گی، گرامر آئے گی، مستقبل، امر و نہی، مجہول، یہ ساری قسمیں آئیں گی. اس میں جو مین رول پلے کر رہا ہے یہ مصدر پلے کر رہا ہے. تو مین رول اس مصدر کا ہے. تو مصدر جب ہم صحیح طرح سمجھ سکیں گے تو اسے ہم ماضی کے جملے آسان سے سمجھ سکیں گے، بنا سکیں گے، حال اور مستقبل کے، فعل امر و مجہول کے، یہ ساری چیزیں ہم مصدر سے ہی ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے مصدر کو پہچانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. کہتے ہیں مصدر وہ کلمہ ہے کہ جس میں کام کے معنی پائے جاتے ہیں. ایک مصدر ہے اس میں کام کے معنی پائے جاتے ہیں. اچھا اب
یہ جو مصدر ہے جو کام کے معنی جس میں پائے جاتے ہیں، یہ کسی ایک فعل کے لیے نہیں ہے، فاعل کے لیے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے مختص نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ماضی کا مصدر ہے، ہم کہیں یہ حال کا مصدر ہے، مستقبل مجہول امر نہیں کا مصدر ہے، بلکہ کوئی بھی جملہ جب بھی ہم بنائیں گے، چاہے وہ ماضی کا ہو، حال کا ہو، مستقبل امر نہیں، جس کا بھی جملہ ہم بنائیں گے یہ مصدر اس میں شامل ہوگا۔ بس یہ کامن ہے کہ ہر جملے میں، یا ایسے میں کہوں کہ کوئی بھی جملہ مصدر کے بغیر بنتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے، اب اس کی پہچان کرنا ہے۔ جب ہم فارسی میں پڑھیں گے تو فارسی میں مصدر کہاں ہوتا ہے، استعمال تو بعد میں بتائیں گے۔ مین پہچاننے کا طریقہ ہم نے بتایا کہ فارسی میں جب بھی کسی جملے کے اندر یا جب بھی جملہ بنانا ہو تو اس میں جو مصدر ہوتا ہے یا دال نون پر لفظ اختتام ہو رہا ہوتا ہے یا تا نون پر، جیسے کہ ضمیریں بتائی تھیں اور ان کی شناسیں بتائی تھیں، یہاں پر بھی مصدر ہے کہ مصدر اگر کوئی لکھا ہوا ہو لفظ ہو تو وہ یا تال نون پر اختتام ہو رہا ہوگا وہ لفظ یا تا نون پر، جیسا کہ خوردن آخر میں 2 حرف دال نون ہے، رفتن آخر میں 2 حرف تا نون کے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہیں گے یہ مصدر ہیں، یہ نشانی خاص رکھتے ہیں کہ ان کو کہا جائے یہ مصدر ہے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ماضی کا مصدر ہے، حال کا کامن ہے۔ اب ان مصادر کو آپ چاہے ماضی کے جملے میں استعمال کریں، حال مستقبل مجہول یا امر نہیں میں استعمال کریں، یہ استعمال ہوں گے۔ اب فارسی کے مصدر تو ہمارے سامنے آ گئے، دال نون یا تا نون پر اختتام پر ہی ہو رہا ہوگا، مگر جب ہم اردو سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے تو بنانے کا طریقہ آگے جب بتائیں گے تو اس میں بھی ہمیں اردو کا مصدر ہمیں احتیاط ہوگا، ضرورت پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اردو کے مصدر کی بھی ہر لینگویج میں مصادر ہوتے ہیں، تو اردو کے مصدر میں بھی جس حرف کے یا جس لفظ کے آخر میں نون اور الف آ جائے تو ہم کہیں گے یہ اردو کا مصدر ہے۔ وہ فارسی کا مصدر ہوا دال نون یا تا نون آخر میں آ جائے، اردو کے لفظ میں اگر نون الف آ جائے تو وہ کہیں گے مصدر ہے اردو کا، جیسے کہ آنا، جانا، کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، سونا، یہ نون الف ہے۔ اب کیونکہ مصادر ہے، ہم نے کسی خاص فعل کے لیے ہم نے اس کو اٹیچ نہیں کیا، خوردن یعنی کھانا، اب یہ کھانا کیا ہے، حال میں نہیں، ماضی میں نہیں، جب اس کو استعمال آگے کریں گے تو خوردن کھانا، اب ماضی میں جائیں گے کھایا، حال میں کھا رہا ہوں، کھاتا ہوں، مستقبل میں کھاؤں گا، اصل خوردن ہوگا۔ آنا، آنا اردو میں ہے مصدر ہے، مگر جب بھی ہم اس کو فعل میں یا زمانے میں استعمال کریں گے، آنا آیا، آیا ہوں، مضارع یعنی حال میں استعمال کریں گے آتا ہوں، آ رہا ہوں، مستقبل میں لے کے جائیں گے تو آؤں گا، اصل میں کیا ہے آنا۔ ہمیں ضرورت پڑے گی مصدر کی تو مصدر پہلے جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو آگے ہمیں ایزی ہو جائے گا، چاہے ہم اردو کا جملہ چاہے وہ مستقبل کا ہو، ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی ہوگی۔ تو ان باتوں کو سمجھ جائیے، پہچان کرنے کا طریقہ۔ پہلے ماضی کی ہم سب سے پہلے بحث پڑھیں گے، ماضی کی اقسام، ماضی کے بعد پھر ہم حال پہ آئیں گے، پھر مستقبل اور پھر مجہول پہ آئیں گے۔ پھر ماضی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں ان کی اقسام ہوتی ہیں۔ ماضی کی میں اقسام میں سب سے پہلی جو قسم ہے فعل ماضی مطلق سے کہتے ہیں، جسے فعل ماضی سادہ بھی کہا جاتا ہے، فعل ماضی مطلق۔ پہلے سب سے پہلے تعریف کہتے ہیں کہ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا جائے، صادر ماضی ہے تو وہ زمانہ ماضی جو گزر چکا ہے اس کے متعلق ہوگا، ایسا فعل، ایسا کام جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا جائے اور اس زمانے میں وہ جو جملہ ہے یا جس کی بات ہو رہی ہے اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ دور کا ہے یا نزدیک کا جملہ ہے، یعنی ایسا ہے کہ فعل ماضی کا ایسا کام جو کہ ماضی میں انجام کیا گیا ہو اس میں ہمیں یہ تاثر نہ ملے کہ یہ کام پہلے کیا ہے یا ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہے، جیسے کہ جملہ ہے علی نے کھانا کھایا، اب یہ مطلق ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں نے مطلق بات کر دی، اب یہ کب کھایا، کتنے بجے کھایا، کس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، کیا کھایا، اس بحث میں مجھے نہیں پڑھنا، بس مطلقاً میں نے بات کر دی، یہ کام انجام دیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے کاموں میں اس طرح بولتے ہیں، تو یہ بھی اسی طریقے سے مطلقاً بات کی جائے کہ یہ کام انجام ہوا ہے، علی نے کھانا کھایا ہے، میں نے پڑھایا ہے، تم آئے، اب یہ کب آئے، کس کے ساتھ آئے، کتنے بجے آئے، یہ ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اگلا بندہ بولے کہ بھائی میں نے یہ کام انجام دیا ہے، علی نے کھانا کھایا، یہ ایک جملہ ہے کہ جو فعل ماضی مطلق کا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، تم دوستوں کے ساتھ ہو، اب یہ جو جملے ہوں کہ جیسے تاثر نہ جائے کہ یہ کام ابھی ہوا ہے یا کوئی دیر پہلے ہوا ہے، بس مطلقاً ایک جملہ ہو جیسے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ کام انجام ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق سادہ۔ پھر لکھو فعل ماضی مطلق کی تعریف بیان کی ہے، اب آتے ہیں فعل ماضی مطلق کے بنانے کا طریقہ کہ ہم بنائیں گے کیسے۔ ماضی مطلق کا جملہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو فارسی میں کنورٹ کریں تو کیا کریں، 5 ایسے میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں کہ اس ٹرک کے ذریعے آپ تقریباً 70% فارسی یا اردو کے جملوں کو چینج کر سکیں گے یا ترجمہ کر سکیں گے یا مفہوم سمجھ سکیں گے 70%۔
बाकी के जो 30% है वो आपको हाल में, मजबूर में वहां मिलेंगे। जब वो पढ़ लेंगे तो आप 100% तक किसी भी उर्दू के जुमलों को इजीली फारसी में ट्रांसलेट कर सकेंगे, या आप जल्दी से अगर कोई फारसी जबान का जुमला कोई बोलेगा तो उसको जहन में जल्दी से उसे चेंज करके उसे रिप्लाई दे सकते हैं। तो तकरीबन 60 से 70% ये 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक है। इसके जरिए आप किसी भी माजी के जुमले हों या हाल के जुमले हों, उनको आप ये 5 ट्रिक ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, तो आप इजी इन जुमलों को तर्जुमा कर सकेंगे, ट्रांसलेट कर सकेंगे। फिर हमारी मुतलक की बहस हो रही है, जिसे फिर हमारे सादा कहा जाता है। सबसे पहले जो काम करना है वो उर्दू का जुमला। उर्दू का जुमला आपके पास होगा तभी तो आप उसको फारसी में ट्रांसलेट कर सकेंगे। हमने मुकदमाती के क्लास में भी जुमला एक पहले बयान किया था, बनाने का तरीका ज़मीरों का। अब एक जुमला बनाते हैं कि जो फिर हमारी मुतलक का सादा हो। एक जुमला मिसाल के तौर पर है, अली घर से आया। ये फिर हमारी मुतलक का जुमला है। कब आया, किसके साथ आया, क्यों आया, कितने बजे आया, ये इस बहस में हमने पढ़ना नहीं है, बस हमने बता दिया अली घर से आया। ये फिर हमारी मुतलक का जुमला है। पहला हमने काम किया, उर्दू का जुमला हमने सिलेक्ट किया कि ये उर्दू का जुमला है, अली घर से आया। दूसरा काम हमने करना है कि उर्दू के मस्दर को, अब उर्दू के जुमले से हमने मस्दर निकालना है ना, उर्दू का जुमला आएगा उससे हमने मस्दर निकालना है। अब ये मस्दर आपने निकालना है, अली घर से आया। अब इसमें कौन सा मस्दर छुपा हुआ है? मस्दर, उर्दू मस्दर की निशानी क्या थी, आखिर में क्या आएगा? तो इसमें आया है, आया में नून अलिफ है तो मस्दर नहीं हुआ। बस पहचान तो यही करनी है ना कि उर्दू का लाज़िया वो होगा मस्दर के जिसके आखिर में आफरीन नून अलिफ या ना हो। तो इसमें आया में तो नहीं आया। अब इसे आया से निकाल सकते हैं मस्दर। ये क्या है? मादी का है। असल में आया किससे बना है? आना से बना है। आना एक मस्दर है, मादी में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? आया। हाल में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? आ रहा है, आता है। मुस्तकबिल में आएगा। तो असल क्या है? आना। आना को चेंज हुआ है ना, तो ये मस्दर चाहे उर्दू का हो, फारसी का हो, बहुत अहमियत का अमल है। अगर इसकी हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो जुमला हमारा तर्जुमा नहीं होगा, रिप्लाई भी नहीं दे सकेंगे। बस सबसे पहला काम यह है कि उर्दू के जुमले से उर्दू का मस्दर निकालते हैं। उर्दू का मस्दर हमने निकाला, आया से आना, ये उर्दू का मस्दर है, ठीक है। दूसरा काम यह है कि जब उर्दू का मस्दर निकाल लें उसको आपने फारसी में ट्रांसलेट कर देना है, यानी उर्दू के मस्दर को फारसी के मस्दर में ट्रांसलेट करना है। कहते हैं आना को फारसी में जब हम चेंज करते हैं तो बनता है आमदन। आमदन ये क्योंकि इस्तेमाल में लेकर आएंगे तो मस्दर आपको याद हो जाएंगे। एक पूरी लिस्ट भी है, हर 10 के आखिर में मस्दर भी है। आमदन, आना तो हमने ट्रांसलेट किया, आमदन चेंज किया। 2 काम हमारे हो गए। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि जो आपके पास फारसी का मस्दर होगा उसके आखिर में जो नून आई है उसको हटा देंगे। ये नून है, इसको जब हम हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? आमद। ये आमद बच जाएगा। कहते हैं जब आपके पास नून हटाएंगे मस्दर से तो आमद, यानी आमद को फारसी में कहते हैं बोने माजी, यानी किसी भी मस्दर से नून हटाएंगे और वो जुमला माजी का होगा, और नून हटने से जो कुछ बाकी बचेगा उसको फारसी में कहते हैं बोने माजी। बोने कहते हैं जड़ को, मादी यानी मादी की जड़। अब इसी जड़ के जरिए हम जुमले पे जाएंगे। तो मस्दर से नून हटाने के बाद जो कुछ बचता है उसे फारसी में कहते हैं ये बोने माजी है, मादी की जड़ है। अब आमदन से नून हटाया और ये जो आमद बचा ये बोने मादी है। अब कहते हैं जब आपके पास बोने मादी आ गया तो फिर आप क्या करें? चौथा काम यह है कि बोने मादी के साथ आपने वो जमीर जो आई होगी उसकी शना से ऐड कर दें। अब इस अली घर से आया, इसमें जमीर कौन सी है? फाइल कौन है? अली। तो इसमें जमीर कौन सी लगेगी? थर्ड पर्सन वाली, ऊ वाली। ऊ यानी वो कौन? अली। तो वो घर से आया, हमने यहाँ पर वो की बजाय अली रख दिया, तो अली घर से आया। अली है थर्ड पर्सन, और मादी में थर्ड पर्सन की क्या निशानी है? नहीं, कोई भी निशानी नहीं है। ज़मीर और उनकी शनासी की हमने क्या कहा था कि हर ज़मीर की अपनी निशानी होती है। मन की मीम, तू की या, ऊ की, मादी और जिस जगह है हो और हूं आ जाए वहां पर ऊ ज़मीर की निशानी नहीं होती, हाल और मुस्तकबिल में दाल होती है। अब ये मादी का जुमला जिसमें ऊ ज़मीर की कोई निशानी नहीं है, तो बस आमद आमद ही रहेगा, कोई निशानी लगेगी नहीं। 4 काम कर लिए। 5वें पे आते हैं। 5वां में कहते हैं कि फिर आपने क्या करना है, ये जो उर्दू का जुमला है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर तरतीब से आप इनको तर्जुमा करें। अब हमारा क्या था जुमला? अली घर से आया। अब ये कंप्लीट उर्दू का जुमला है। 5वें नंबर पर हमने तर्जुमा करना है, वो भी तरतीब से। आइए पहले नंबर पर अली को उर्दू फारसी में अली कहते हैं। घर से पिछली क्लास में क्या पढ़ा था?
आफरीन हरूफ रवाबित पढ़े थे। से है हरूफ रवाबित और ऐसा से है कि जिसका तर्जुमा हम पहले करेंगे। तो अब से का तर्जुमा हम पहले करेंगे घर से का तर्जुमा क्या है? आफरीन। और घर का तर्जुमा खाने। और आया का तर्जुमा हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है? आमद। तो हमारे जुमले का तर्जुमा बन गया अली घर से आया, अली आसमानी आमद। लिखो फारसी के मसादर मैंने कुछ लिखे हैं। फिर हमारी मुतलक के अंदर इस दर्स के अंदर 10 मजदर हमने लिखे हैं। उन 10 मजदरों में से 5 मजदर हम यहाँ क्लासरूम में हम ऐड करेंगे, तर्जमा करके बताएंगे, और बाकी के जो 5 होंगे इन 5 को मिलाकर 10 जुमले आपने घर से निकालना है, जुमले बनाने हैं। तो फिर हमारे मुतलक के 5 मजदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहला मजदर है खानदान। खानदान क्या मतलब है? पढ़ना। पढ़ना मजदर है। अब इसे एक जुमला बनाएंगे जो फिर हमारी मुतलक का होगा। अब आपको मजदर दिए जाएंगे, आपने पहले उर्दू का जुमला, फिर उससे जो 5 ट्रिक बताए हैं वो आपने ऐड करना है। सबसे पहले मैं काम करता हूं, उसके बाद बाकी हैं फिर आप लोगों से हेल्प लेते हैं। पढ़ना हमारे पास मजदर है, इससे एक जुमला बनाते हैं। तुमने ज़बान फारसी उस्ताद से पढ़ी। तुमने ज़बान फारसी उस्ताद से पढ़ी। कौन से उस्ताद से, कब पढ़ी, कितने बजे, क्या रूटीन थी, हमने बात ही नहीं की। फकत टोटली मुतलकन बात कर दी, तुमने उस्ताद से किताब पढ़ी। अब आते हैं वही 5 ट्रिक जो आपको बताए थे, उसी पे अमल करते हैं। सबसे पहले क्या था? उर्दू का जुमला। हमारे पास उर्दू का जुमला आ गया है। उसके बाद क्या था कि उर्दू के जुमले से क्या निकालना है? हाँ, उर्दू का मसला निकालना है। तो इस उर्दू के जुमले से उर्दू का मसदर क्या निकला? पढ़ना। फिर हमने कहा था कि उर्दू का जब आपके पास मसदर आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करना है इसमें फारसी में। तो फारसी का मसदर क्या निकाला? खानदान। टोटली बताना है। खानदान हमने मसदर निकाला। अब जब हमारे पास खानदान मसदर आ गया तो हमने क्या करना है? चौथा काम नून हटा देना है। तो खानदान से नून हटाएंगे तो क्या बचेगा? खान। तो यहाँ पर एंड में हम लिख देते हैं खान। खान। अब हमारा चौथा काम क्या करना था हमने? शना से, यानी जमीर को देखना है कि आप जमीर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीर कौन सी है? तो तुमको फारसी में कन्वर्ट करें क्या बनेगा? तू जमीर की निशानी क्या थी? आफरीन, चोटिया। तो वो बोने मादी के साथ जमीर की निशाना से लगा देंगे तो बन जाएगा खानदी। बोने मादी के साथ जमीर की निशाना से लगा दी तो बन गया खानदी। और आखिरी काम क्या करना है? तरतीब से तर्जुमा करना है। अब आइए तरतीब से तर्जुमा करते हैं। तुमने को फारसी में क्या कहते हैं? तू। आफरीन। ज़बान फारसी को ज़बान फारसी कहते हैं। उस्ताद से, आफरीन, उस्ताद को उस्ताद भी कहते हैं, मौलम भी कहते हैं। से का तर्जुमा पहले कहेंगे कि हरूफ रवाबित में से है आसर, और उस्ताद को मौलम कहें, उस्ताद कहें, एक ही बात है। तो हमारे जुमले का तर्जुमा इजी हो गया। तू आज उस्ताद, तू ज़बान फारसी, आज उस्ताद मिसाल के तौर पर खानदी। या अगर ये भी कहें कि तुम उस्ताद से ज़बान फारसी पढ़िए, तू अस मौलम ज़बान फारसी खानदी। यहाँ पर एक हरूफ रवाबित में से एक हर्फ है कि जो लगना है मगर छुपा हुआ है। कौन सा है? हरूफ रवाबित। हरूफ रवाबित अज, बे, बा, बराये, रूये, दार, जीर, रा और निस्बत थी। तो यहाँ पर अगर हम एक हरूफ रवाबित जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालें, वैसे हमारा जुमला दुरुस्त है। अगर उसका भी तर्जुमा करेंगे तो वो बेहतरीन हो जाएगा। तो किस हरूफ रवाबित के बारे में कहा था कि अगर तर्जुमा कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारा जुमला दुरुस्त है। ये नोट करवाया था आपको, और वो है रा। रा। तुमने ज़बान फारसी को ज़बान फारसी को उस्ताद से पढ़ी। तो यहाँ पर को है, अगर हम लगा दें तू ज़बान फारसी रा, अग मौलम याद उस्ताद खानदी, तो ये भी हमारा जुमला दुरुस्त है। अगर रा ना भी लगाएं तब भी हमारा जुमला दुरुस्त है। सबसे मैंने जुमला बनाया। अब आपने नविश्तन से जुमला बनाना है। नविश्तन मज़दर है, इसका तर्जुमा है लिखना। अब उर्दू का ऐसा जुमला बनाएं कि जो फेल मादी मुतलका हो और लिखना उसमें आया हो या वो इस्तेमाल हुआ हो। मैंने किताब लिखी। आफरीन। मैंने थोड़ा ज्यादा करने लगा करते हैं। मैंने घर में किताब लिखी। अच्छा जी, तरीका क्या बताया था? सबसे पहले क्या काम करना है? मज़दर निकालना है। उर्दू का क्या बना? पढ़ना। इसमें नविश्तन। लिखना उर्दू का मज़दर बना। दूसरा क्या काम करना था? लिखना को फारसी में ट्रांसलेट करना था। क्या बना? नविश्तन। नविश्तन। तीसरा काम क्या करना था? नून को हटाना है। नविश्तन से नून हटाएंगे तो क्या बनेगा? नवेश्त। तो यहाँ पर नवेश्त हम लिख देते हैं। अगला क्या काम करना है हमने?
शनासन शनासे देखेंगे कि जुमले में जमीर कौन सी है, जमीर की निशानी लगाएंगे। मैं यानी मन, मन जमीर की क्या निशानी है? मन मीम मन नवष्टम आफरीन। तो यहाँ पे नविश्तम में मीम ऐड करेंगे तो नविश्तम बन जाएगा। अब आखिर का क्या काम करना है? तर्जमा करना है तरतीब से। आइए, मैं का तर्जमा क्या है? मन मन। घर में रवि रवि है इसमें मैं का तर्जमा हम पहले करेंगे या बाद में करेंगे? बात है जी। ये हरूफ रवाबित में से है मैं, और इसको फारसी में कहते हैं दाल में। तो इसका तर्जमा हम पहले करेंगे बाद में? अंदर खाना आफरीन, पहले करेंगे। मैं का तर्जमा पहले करेंगे दर, और घर को फारसी में क्या कहते हैं? खाना खाने। दर को फारसी में कहते हैं खाने, और किताब को उर्दू फारसी में किताब ही बोलते हैं। और लिखी का तर्जमा हमने ऑलरेडी किया है, नविश्तम। तो हमारे जुमले का तर्जमा बन गया। क्या तर्जमा बना? अंदर खाने किताब नवष्टम बाले मैं दरखाने किताब नविश्तम। इसमें एक और हरूफ रवाबित भी अगर इस्तेमाल करना चाहें। आफरीन, कैसे? मंदर खाने किताब रा नवष्टम किताब रा नविश्तम, यानी किताब को लिखा। तो रा इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती, वो आपकी मर्जी है। करेंगी तो जुमला और भी बेहतर हो जाएगा। अब आप माइक लीजिए। तीसरा मसला कौन सा है? खोरदन खोरदन। एक जुमला बनाते हैं खोरदन से। बनाइए जुमला। उन्होंने खाना खाया आफरीन। उन्होंने मछली खाई। सर्दी आ रही है ना, उन्होंने मछली खाई। पहले क्या काम करेंगे? मस्दर निकालने में मजदर कौन सा है? खाना खाना। फिर क्या करेंगे? मस्दर को फारसी में फारसी में चेंज करेंगे। कौन सा है मजदर? खोरदन खोरदन। अब क्या करेंगे? अब नून हटाएंगे आफरीन, फारसी के मजदर से नून हटाएंगे। खोर्द आफरीन, बन जाएगा खोर्द। आगे क्या काम करेंगे? अब शनासा लगाएंगे क्या है शना से? औन्हा का आना का क्या जमीर? नून दाल आफरीन। तो ये सब होने मादी के एंड में लगा देंगे, बन जाएगा खोरदंद। खोरदन आखिर क्या काम करेंगे? अब जुमले को फारसी में तब्दील फारसी में तरतीब से तर्जमा करेंगे। उन्होंने का तर्जमा क्या है? औन्हा आनहा। मछली को फारसी में कहते हैं माही। माही खाई का तर्जमा हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमारा जुमले का तर्जमा क्या बना? आनहा माही खोरदन माही खोरदंद। एक और हरूफ रवाबित लगाएंगे, क्या बनेगा? मछली को खाया आफरीन। औन्हा माही रा खोरदन माही रा खोरदंद, तो रा भी लगा सकती हैं। उन्होंने मछली को खाया, उन्होंने मछली खाई, ये भी हो सकता है। तो आखिरी काम ये करना है, सभी तर्जमा करना है। हमको फारसी में क्या कहते हैं? माँ। अम्मी अबू के साथ, तो यहाँ पे के साथ हरूफ रवाबित में से है, तो इसका तर्जमा हम पहले करेंगे। के साथ का फारसी में कहते हैं बा, और अम्मी अबू बा मसन मादर हो हिदार, मादर माँ हिदार यानी बाबा अबू। अब देखिए करबला गए, यहाँ पर एक हरूफ रवाबित लगेगा। कौन सा? आफरीन, की तरफ गए। यहाँ पर हम लेकर नहीं है करबला की तरफ, हमने कहा कि करबला गए, मगर यहाँ पर अगर बे नहीं लगाएंगे तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे बे करबला। माँ बे करबला रफ्तीन, हम वालिदैन के साथ करबला गए। इंशाल्लाह वो बात है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। पर मेरे को मोहम्मद आसिफ खान को दें इजाजत। खुदा ने कहता है शुमा बशत।